జనాల దగ్గర వెళ్ళి మీరే దీనికి సినిమాకి ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వాలి. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ஜோதிகிருஷ்ணா சார், எனக்கு ஒரு டவுட்டு. இந்த படத்தை எப்படி இவ்வளவு நல்லா கொண்டு வந்தீங்க அப்படிங்கிற சீக்ரெட்டுக்கு முன்னாடி ஹீரோயினுக்கு ஈக்குவலாக நீங்கள் க்ளோவாக இருக்கீங்களே சார், அது என்ன சீக்ரெட்? என்ன சொன்னீங்க? హీరోయిన్కి ఈక్వల్గా నీంగ భయంకర గ్లోవా இருக்கீங்களே, அது என்ன సీక్రెట్ని కేకరే సార్? ఆ గ్లోకి సీక్రెట్ ఏంటి అని నిధి కంటే మీరు గ్లో చేస్తున్నారు అంటున్నాడు సార్. లైట్ అడిచి రిఫ్లెక్ట్ ఆయిట్టుంది సార్. దట్స్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని డైరెక్ట్ చేసిన గ్లో అది. ஒரு 1 month பேக் மீட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பிளாக் காஞ்ச கருவடா இருந்தது. இப்போ போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனால கொஞ்சம் கலர் வந்துருச்சு. ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார். எப்பயுமே தமிழ் மக்கள் மொழி கடந்து ஒரு படம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அதை கொண்டாடி தீத்துருவாங்க. எந்த மொழின்னு பார்க்க மாட்டாங்க, எந்த நாயகர் உள்ள இருக்காங்கன்னு பார்க்க மாட்டாங்க, எந்த நாயகிலாம் பார்க்க மாட்டாங்க. நல்லா இருக்கா கொண்டாடி தீக்கிறதுல எங்கள் மக்கள் சலைச்சவங்களே இல்லை. ஹரிஹர வீரமல் இந்த படத்தை தமிழ் மக்கள் எப்படி கொண்டாடுவாங்க, எப்படி அவங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஆக்சுவலாக இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பவன் சார் தந்தி டிவியில் இன்டர்வியூ கொடுத்தப்புறம் அங்கே தமிழ் மக்கள் அவளை நல்லா ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அவர் தமிழ் பேசினதை பற்றி எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தது, அவரோட நேச்சர் பிடிச்சிருந்தது. அண்டு கிளியர் கட்டாக அவர் என்ன சொல்ல வர ஒரு தர்மம்காக ஃபைட் பண்ணுறாருன்னு அது கிளாரிட்டியாக வந்தது. அண்ட் இது கோஇன்சிடென்ஸாக தெரியல, இந்த படமும் ஒரு தர்மத்தை பற்றி இது ஒரு நான் எழுதுனதும் அவர் அங்கே நடக்கிற இன்சிடென்ட்ஸோ அது கோஇன்சிடென்ஸ் ஆகி இன்றைக்கி ட்ரெண்டுக்கு ரிலேட்டடாக வந்திருக்கு. ஸோ தமிழ் மக்கள் இது ஒரு ஃபிலிம் மாதிரி பார்க்க மாட்டே ஒரு லைஃபாக பார்ப்பாங்க. அதே மாதிரி அவர் என்ன சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறாரோ, அவர் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாரோ அது எல்லாமே இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே அவர் ரிலேட்டட் அவரோட படம் தான் அது கம்ப்ளீட்டாக. நன்றி நன்றி சார். நன்றி, தேங்க்ஸ். यू सर, थैंक यू सो मच. रिचिक? यस यस, आई वांट टू आस्क इन हिंदी, But मैं you भी said- हिंदी में सुनना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और वो मेहनत का रंग 12th जून को सबको दिखने वाला है. सो प्लीज सर. Actually, the 12th June, all over India, you're going to witness one spectacular film. And usually Pavan Sir film will be festival in Andhra Pradesh. This time, the whole India get to see what is Pavan Star and how is his acting skills and action skills and his performance. Everybody in India going to witness that. This is in and out, it will be a blast on screens. Thank you. Thank you so உங்களுக்கு much. அப்புறம் எனக்கு Thank you. ஹிந்தி பேசுகிற கான்ஃபிடென்ட் வந்திருக்கு சார். நன்றி సార్. ఓకే, ఏదో చెప్పారా అని నాకు అర్థం కాలేదు. ఇది యాంకర్స్ అటాక్లా ఉంది, అసలు మామూలుగా లేదు. అన్ని వైపుల నుంచి, అన్ని మూలల నుంచి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జ్యోతికృష్ణ గారు, అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్. డెఫినెట్గా June 12th అది మీ రోజు, మా రోజు, మనందరి రోజు సెలబ్రేట్ చేసుకోబోతున్నాం హరిహర వీరమల్లు సినిమాతో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్. అండ్ నా తన పాటని మన పాటని ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకెళ్ళి పొగడ్తల వర్షం కురిసేలాగా చేసి అండ్ ఆస్కర్ని మనకి తెచ్చిన అద్భుతమైన వ్యక్తి, సో మ్యూజిక్ ప్రపంచంలో మనందరినీ ఉరుతలొగించే వ్యక్తి ఎంఎం కీరవాణి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. సంగీత దర్శకులు ఎంఎం కీరవాణి గారు ఇప్పుడు మాట్లాడతారు. అందరికీ నమస్కారం. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾరం. ಅನೇವರ್ಗೂ ವಣಕಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. సబ్కో నమస్కారం. సరిగ్గా 32 రోజుల క్రితం ఇళయరాజా గారు ఈ ఊరికి వచ్చినప్పుడు ఒక సందర్భంలో అప్పుడు కలవడం జరిగింది. పాత్రికేయ మిత్రులందరినీ మళ్ళీ ఈరోజు కలుస్తున్నాను. చాలా సంతోషంగా ఉంది. అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు, నమస్కారం. హరిహర వీరమల్లు అనే ఈ సినిమా సరిగ్గా 5.5 సంవత్సరాల క్రితం నా జర్నీ రాధాకృష్ణ గారితో మొదలైంది. ఇప్పుడు జ్యోతికృష్ణతో పూర్తవుతుంది. సో నేను చాలామంది డైరెక్టర్లతో పనిచేశాను జ్యోతి. సో చాలా తక్కువ మందిలో నేను చూసింది ఏంటంటే క్విక్గా డెసిషన్ తీసుకోవడం, అందులో వేవరింగ్ లేకపోవడం, ఒకసారి డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత దానికి కట్టుబడి ఉండడం. అది చాలా డైరెక్టర్స్లో నేను చూసిన అరుదైన క్వాలిటీ. ఆ క్వాలిటీ ఉంది కాబట్టి చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది జ్యోతి. ఆల్ ద బెస్ట్ జ్యోతి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కంటిన్యూయింగ్ జర్నీ విత్ మీ. మామూలుగా డైరెక్టర్లో మారితే సరే క్రిష్ గారు కీరవాణి గారిని పెట్టుకున్నారు, మనం వేరే వాళ్ళకి వెళ్దాం అని అనొచ్చు. అలా అనకుండా నా మీద నమ్మకంతో నా దగ్గరికి వచ్చినటువంటి జ్యోతి ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు. ఈ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్కి సమీపించే కొద్దీ కూడా పాపం తను అన్ని పనులు ఒకడే, అటు ఎడిటింగ్ కానీ, ఇటు గ్రాఫిక్స్ కానీ, మ్యూజిక్ కానీ అన్నీ తనే చూసుకుంటూ నిద్రాహారాలు మానేసి పనిచేయడం నాకు తెలుసు ప్రత్యక్షంగా. వాళ్ళ అమ్మాయికి జ్వరం వచ్చి ఒంట్లో బాగోలేనప్పుడు కూడా ఒక్కరోజు ఒక పూట లీవ్ తీసుకుని వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చేసి మళ్ళీ పని కంటిన్యూ చేశాడు. ఎందుకంటే మా రత్నం గారు ఇండస్ట్రీలో కాంట్రవర్సీలతో సంబంధం లేకుండా చాలా తక్కువ మంది సాధు స్వభావాలు ఉంటుంటారు. అట్లాంటి వాళ్ళు అగ్రగణ్యులు రత్నం గారు.
ఆయన ప్రొడ్యూసర్గా కంటే కూడా ఆయన లిరిక్ రైటర్గా నేను ఆయనకి పెద్ద ఫ్యాన్ని. బాయ్స్లో పాటలు ఇంకా చాలా పాటలు మీరు రాసినవి నాకు చాలా ఇష్టం అండి. సో నా ఫేవరెట్ లిరిక్ రైటర్ అండ్ నా ప్రొడ్యూసర్ రత్నం గారికి, ఆయనకి సినిమా సక్సెస్ అవడం చాలా 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 అవసరం. అండ్ అది భగవంతుడు ప్రసాదిస్తాడని నేను ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తున్నాను. మన దయాకర్ గారు, ఆయన అసలే ఆర్ఎస్ఎస్ సభ్యుడు. ఆయన సినిమా ఇండస్ట్రీలో జరిగే పార్టీలకి ఈ హంగామాలకి అతీతంగా ఉంటుంటారు. ఆయన చాలా పెద్ద మనిషి. ఆయన అంటే నాకు చాలా గౌరవం. ఆయన తన వంతు కర్తవ్యం తను నిర్వహిస్తూ ఎవరెవరికి ఏం కావాలో అది సమకూరుస్తూ ఈ సినిమాని ఇంతవరకు తీసుకురావడంలో ఆయన చేసిన పాత్ర చాలా ఉంది. ఇకపోతే నిధి అగర్వాల్, చాలా మనం చూస్తుంటాం టైం ల్యాప్స్ అయ్యే కొద్దీ కూడా, ముఖ్యంగా హీరోస్ కంటే కూడా వాళ్ళకి అదే విధంగా కనబడేలా మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టం. 5.5 సంవత్సరాల క్రితం షూట్ చేసిన కొల్లగొట్టిన అదిరో పాటతో ఎలా ఉందో ఇప్పుడు అలాగే ఉంది. ఇప్పుడు తారతారని ఒక పాటలో కూడా అదే విధంగా ఉంది. సో చాలా ఇది ఏ ప్రయాసాలు కావాలి దానికి. కంగ్రాట్స్ నిధి, చాలా చక్కగా చేసింది. తన పాత్ర చాలా పోషించింది. ఇక ఈ పాటతో ఫస్ట్ టైం నేను అసోసియేట్ అవుతున్నది రాంబాబు గోసాల గారు. ఒక మంచి లిరిసిస్ట్ని ఇంకొక లిరిసిస్ట్ నాకు పరిచయం చేశాడు, జ్యోతి. థ్యాంక్ యూ జ్యోతి. చాలా మంచి ఇది ఉంది, విషయం ఉంది మీలో. అలాగే వరదరాజు గారు, మిగతా లిరిసిస్టులు అందులో కూడా వారికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఒక 2 వ్యక్తులు ఉన్నారండి, ఏఆర్ రెహమాన్, ఆది. వాళ్ళలో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇట్లాంటి ఆవేశపూరితమైన పాటలు బాగా రావాలంటే కోరస్ పాత్ర చాలా ప్రధానం. ఇందులో మీరు గమనించారో లేదో, సోలో వాయిస్ లేదు, మొత్తం అంతా కోరసే పాడారు. ఇదివరకు మేము ఒక పాట ఎస్పి బాలు, చిత్ర, బృందం అని ఇచ్చేవాళ్ళం క్రెడిట్స్. అలా కాకుండా వాళ్ళు కూడా టాలెంట్ ఉందని గుర్తించి వాళ్ళకు కూడా పేర్లు రావాలి ఆల్బంలో అని మొట్టమొదటిసారి ప్రయోగం చేసి అందరికీ మార్గదర్శకం అయిన ఏఆర్ రెహమాన్కి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ఆ రీతిలో ఇక్కడ పాడిన సింగర్లు అందరూ కూడా ఒక్కొక్కళ్ళు సోలో పాడగలిగిన కెపాసిటీ ఉన్న వాళ్ళందరూ కలిసి వాళ్ళ శక్తిని ఇచ్చారు ఈ పాటకి. ఇక ఆది ఎవరంటారా, ఆడియోలో కోరస్ ఎలాగ శక్తి ఇచ్చారో, మామూలుగా మేము ఒక రేంజ్తో చేసిన పాటని 100% నెక్స్ట్ రేంజ్కి తీసుకెళ్లాలంటే లిరికల్ వీడియో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ లిరికల్ వీడియో అద్భుతంగా చేసిన ఆది అనే అబ్బాయికి కూడా నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు. అందరి గురించి మాట్లాడాను. ఇప్పుడు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు, ఆయన మీరందరూ ప్రేమగా పవర్ స్టార్ అంటే, నేను అనేది ఏంటంటే ఆయన మూర్తీభవించిన ధర్మాగ్రహం, ఆగ్రహం